Students, last time we have seen the hot forging, in which the metal is heated to its red hot condition, that is known as plastic state. Plastic state म्हणजेच त्याला लाल होईपर्यंत गरम करणे. So we heat the metal to its plastic state, and then with the help of the hammer we apply the pressure. Pressure is applied intermittently, म्हणजे continuous pressure नाही, press सारखं नाही. So here we use the application of pressure intermittently with the sledgehammer. याचं उदाहरण म्हणजे जो रोड साईडला लोहार बसलेला असतो, त्याच्याजवळ भट्टी असते. भट्टी म्हणजे एक ब्लोअर असतं, ज्याला भाता म्हणतो आपण. त्या विथ द हेल्प ऑफ दॅट द एअर इज फोर्स्ड इन दी हर्थ, दॅट इज म्हणजे त्याला आपण भट्टी म्हणतो. फॉर दी कंबशन, रॅपिड कंबशन ऑफ दी फ्युएल. फ्युएल म्हणजे कोळसा तो यूज करतो फॉर दी हिटिंग दी मेटल. And once it is heated to its plastic state, red hot condition, then the workpiece is taken on an anvil to support it from the lower side, and then the pressure is applied with the help of hammer, sledgehammer, and we can change the shape or deform the shape of the workpiece to obtain a desired product. So that is what is the hot forging we have seen last time, and it is one of the ancient oldest procedure of changing the shape of the metal. Then second we have seen hot spinning, in which the metal to be formed or deformed or change its shape is in a form of a sheet, and that sheet is pressed uh, along a block of which the shape is to be given to the that strip or that sheet. ज्या आकाराचा आपल्याला शेप पाहिजे त्या आकाराचा हा फॉर्म ब्लॉक असतो, जो रोटेट होतो या हेडस्टॉकवर, या स्पिंडलवर तो रोटेट होतो, आणि त्याच्या अगेन्स्ट एक हॉट शीट ही याच्यावर प्रेस केल्या जाते. तर तो आपोआप ज्या शेपचा आपल्याला कॅव्हिटी पाहिजे त्या शीटमध्ये तशी तयार होतो. दॅट इज व्हॉट इज hot spinning. This also we have seen last time. Then hot extrusion. Hot extrusion is nothing but the metal is heated and it is forced to pass through a die because of the pressure applied with the help of a plunger. Plunger त्याच्यात फोर्सनी प्रेशर अप्लाय केले जाते, आणि बिकॉज ऑफ दॅट the pressure, because of that pressure the metal is forced through the die, getting the shape of the die. आतमध्ये बाहेर जो शेप दिला असेल डायच्या ओपनिंगला त्याच्यातून ते बाहेर येतं, साचा ज्याला म्हणतो त्या साच्यातून ते बाहेर येतं. दॅट इज व्हॉट इज हॉट एक्सट्रुजन. सो वी कॅन have this direct extrusion and indirect extrusion, also known as forward extrusion and backward extrusion. Forward म्हणजे in one direction, the plunger is pressing the metal inside a cylinder in one direction, and the material is getting out of the die in the same direction. That is what is forward. But if the plunger is applied in one direction and the material is flowing in opposite direction, as the plunger is hollow, प्लंजर हॉलो असतो, त्याच्यात कॅव्हिटी असते, त्याच्यात आपण प्रेस केला तर ते प्लंजरमध्ये ते मटेरियल आतमध्ये येईल, and it acquires the shape of the cavity in the plunger. So here we have seen the two types. Direct extrusion, in which the ram or the plunger is forced into the cylinder, the material is coming out of the die as the extruded product, याच्यातून बाहेर येते. Here the plunger or the ram is having cavity, and when it is pressed, त्यातलं हे इकडून हे पूर्ण बंद आहे, याला डाय नाही आहे, ही डाय आहे या प्लंजरला लावलेली, आणि इकडून बंद आहे. तर याला फोर्स केल्यावर हे मटेरियल याच्या अपोजिट डायरेक्शननी या रॅममधून बाहेर येईल. सो इट इज नोन ॲज इनडायरेक्ट एक्सट्रुजन.
or we can say backward extrusion, high extruded product. So diagram is shown for both. This we have seen last time. Next is tube extrusion. Tube is nothing but, we can say, a part in which the cavity is there. Cavity means hollow असेल ते आतमधून, ट्यूब आहे ती. So it is actually a forward extrusion method using a mandrel to form a bore of the tube. त्या ट्यूबमध्ये जे छिद्र किंवा जे ओपनिंग किंवा हॉलोनेस पाहिजे आहे तो आपण एका मॅन्ड्रेलच्या साहाय्याने घेऊ शकतो. डायमधून ते बाहेर येईल आणि ते मॅन्ड्रेल तिथे लावलेलं राहील, त्याच्यावरून ते पास होत राहील. तर मॅन्ड्रेलमुळं ते आतमधलं जे मटेरियल आहे ते बाहेर निघेल आणि म्हणून त्याला कॅव्हिटी तयार होईल. First, the mandrel is pushed through the center of the billet and the die, followed by applying pressure on the billet by the advancing in the plunger. ते जे बिलेट किंवा जे काही गरम केलेलं आहे मेटल आपण त्याच्यामध्ये ते मॅन्ड्रल घुसवतात आणि त्याला फोर्स करतात. तो आपोआप ते त्याला एक हॉलोनेस येतो किंवा कॅव्हिटी तयार होते त्याच्यात. द मेटल इज फोर्स टू फ्लो थ्रू दी ओपनिंग between the die and the mandrel. The operation is performed quite rapidly. Most of the metals and alloys are hot extruded, although some of these are cold extruded also for production of seamless tubes. ट्यूब जे आहे त्याला शिलाई नसली पाहिजे किंवा सीमलेस असते, तर दॅट कॅन बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ एक्सट्रुजन, ट्यूब एक्सट्रुजन. So this is what is the tube extrusion, direct type and indirect type. So this is the mandrel shown and the material is forced and the cavity can be formed inside this and we can get a tube with a cavity which is a seamless tube. त्याला वेल्डिंग करायची गरज नाही किंवा जोडायची गरज नाही. It is a seamless tube we can have, which we require sometimes with operating with a very high pressure. खूप स्टीमचं किंवा गॅसचं खूप हाय प्रेशर असेल तर तिथे आपल्याला सीमलेस ट्यूब्स वापरावे लागतात आणि त्याच्यासाठी आपण ही मेथड यूज करतो ती प्रोडक्शनसाठी, ट्यूब एक्सट्रुजन. देन वेल्डेड पाईप अँड ट्यूब मॅन्युफॅक्चरिंग. तर हे जे आहे हे आपल्याला स्ट्रिप म्हणजे याला सीम असते किंवा याला शिलाई असते, जोडले असते, दोन टोको त्या ट्यूबचे जोडतात. सो दॅट इज व्हॉट इज वेल्डेड पाईप मेड ऑफ फ्लॅट स्ट्रिप. फ्लॅट स्ट्रिप म्हणजे मेटलची फॅट पट्टी असते, त्याला गरम करतात आणि त्याचं एक टोक जे आहे ते दुसऱ्या टोकवर जोडतात गरम हॉट करून. सो इट इज नोन ॲज स्केल्प. ती जी स्ट्रीप असते गरम केलेली मेटलची त्याला स्केल्प म्हणतात. इट्स एजेस आर बिवेल्ड टू बट प्रॉपरली. ते बरोबर जोडल्या गेले पाहिजे म्हणून त्याला बिवेलिंग केलेलं असते, त्याला थोडं घासलेलं असते प्रॉपरली. व्हेन दी स्केल्प इज फॉर्म्ड इन टू ए राऊंड शेप. त्याला गोल करून त्याला जोडून देतात वरून फॉर वेल्डिंग दी सीम. सीम म्हणजे शिलाई ज्याला म्हणतो आपण. त्या पाईपवर एक जोडल्याचं अशी मार्किंग असते, ते दोन टोकं त्याचे जोडायचे असतात. द स्केल्प इज चार्ज इन टू फर्नेस. त्याला फर्नेसमध्ये हीट केल्या जाते त्या स्केल्पला पहिले अँड हिटेड टू इट्स वेल्डिंग टेम्परेचर. ते दोन्ही एकमेकांशी जुळले पाहिजे अशा टेम्परेचरला ते हीट करतात दोन टोकं. इट इज देन ड्रॉन आउट ऑफ द फर्नेस बाय ग्रिपिंग दी क्रिम्प्ड एंड विथ टंग्स which are attached to draw chain. जे टंग्सच्या साहाय्याने त्याला बाहेर काढतात फर्नेसमधून. द ग्रिप स्केल्प इज पुल्ड थ्रू ए वेल्डिंग बेल विच फॉर्म्स इट इन टू ए राऊंड शेप. त्याला गोल आकार दिला जातो आणि त्याच वेळेस त्याचे जे दोन टोकं आहे जे एकमेकांवर प्रेस केले जातात आणि वेल्ड केले जातात. दस दिस इज नोन ॲज सीम ट्यूबिंग. अर्लियर विच वी एक्सट्रुजनमध्ये जे ट्यूबिंग होते ते सीमलेस, ज्याच्या आतमध्ये मॅन्ड्रेलच्या साहाय्याने आपण छिद्र तयार करू शकतो किंवा कॅव्हिटी तयार करू शकतो. हिअर इट इज सीम्ड म्हणजे याच्यात आपल्याला ते जोडलेलं पार्ट दिसेल.
Thus one of the side of the bell enters the hot scale, and on the other side emerges the welded pipe. This welded pipe is then passed through the sizing rolls. त्याला सायझिंग केलं जातं, गोल केलं जातं टू करेक्ट द आउटसाइड डायमीटर. बाहेरचं जे डायमीटर आहे ते करेक्ट केलं जातं. फायनली इट इज पास्ड थ्रू द फिनिशिंग अँड स्ट्रेटनिंग रोल्स वेअर इट इज करेक्टली फिनिश्ड. नंतर त्याला पुन्हा एका पासमधून बाहेर काढतात की ते त्याचं डायमीटर जे आहे ते करेक्ट होईल, फिनिशिंग येईल त्याला, अँड दी सरफेस अपिअरन्स इम्प्रूव्ड. सरफेस अपिअरन्स जे आहे ते त्याचं इम्प्रूव्हमेंट होईल. देन इट इज कट टू दी डिझायर्ड लेंथ. मग त्याला डिझायर्ड म्हणजे आपल्याला 10 फूट 15 फूट जेवढ्या लेंथचं आपल्याला पाहिजे असेल त्याला कट करतात. इट्स एंड्स आर फिनिश्ड. त्याचे एंड्स फिनिश करतात आणि त्याला थ्रेडिंग करतात. आपण पाहिलं आहे की पाईप्स आपण बाजारातून आणतो तर त्याला थ्रेडिंग केलेलं असते बाहेरून GI पाईप्सला. सो दॅट थ्रेड्स आर टू बी डन ऑन दॅट. The above method is an intermediate method of forming welded pipes. सो याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की हा हॉट स्केल्प आहे. स्केल्प म्हणजे शीट आहे गरम केलेली वेल्डिंगची, आणि त्याला इट इज अलाउड टू पास थ्रू दिस अँड वेल्डिंग बेल in the at the same time when it is formed round shaped that strip the welding is done, seaming is done. त्याला जोडल्या जाते दोन टोकं त्याचे, and we can get the pipe through the through this outward in the same direction. आणि याचं सायझिंग पण केल्या जाते. नंतर याला याचा डायमेन्शन्स जे आहे, डायमीटर जे आहे ते व्यवस्थित केल्या जाते, करेक्ट केल्या जाते, आणि फिनिशिंग पण केल्या जाते वेगवेगळ्या पासून. अ कंटिन्युअस बट वेल्डेड पाईप इज प्रोड्यूस्ड बाय युझिंग दी स्केल्प इन दी फॉर्म ऑफ ए कॉईल. सो वी कॅन प्रोड्यूस इट कंटिन्युअसली, अँड ती जी स्केल्प आहे त्याचं कॉईल म्हणजे गुंडाळा केला असेल आणि त्या गुंडाळातून ती कंटिन्युअसली बाहेर येत राहील आणि त्याचा आपल्याला पाईप मिळत राहील समोर. द एंड्स ऑफ द कॉईल स्ट्रिप्स आर वेल्डेड टू फॉर्म दी कंटिन्युअस स्ट्रिप. त्या कॉईल स्ट्रिपचे जे एंड्स आहेत त्याला आपण गरम करतो टू दी वेल्डिंग टेम्परेचर, अँड देन त्याला जोडतो आणि त्याला सायमल्टेनियसली आपण गोल पण करतो. दॅट इज व्हॉट इज welded point forming or tube forming. It is then passed through the furnace where the flame rolls are directed towards the edges to bring them to the welding temperature. ते जे एजेस आहेत त्या शीटचे ते गरम करतात आणि त्याला वेल्डिंग टेम्परेचरला गरम करतात, आणि त्याला जोडायचं असते आपल्याला. त्याच्यावर प्रेशर दिलं की ते आपोआप जोडल्या जाते, आणि त्याच वेळेस सायमल्टेनियसली त्याला गोल पण करतात. As the hot scalp comes out of the furnace, it is passed through the series of grooved rolls. त्याला रोल्समधून पास करतात. ते जे स्केल्प आहे, स्केल्प इज दी हॉट शीट, म्हणजे ते जे शीट असते मेटलची ज्याच्यापासून आपल्याला ट्यूब बनवायची त्याला गरम केल्यावर त्याला स्केल्प म्हणतात. सिरीज ऑफ ग्रूव्ड रोल वेअर इट इज राऊंडेड, वेल्डेड अँड साइज्ड. त्याला राऊंड पण केल्या जाते, त्याला वेल्डिंग पण केल्या जाते, आणि त्याला सायझिंग पण केल्या जाते त्याचं, फॉलोड बाय दी कटिंग टू दी रिक्वायर्ड लेंथ. ॲज युजल दी कट लेंथ्स ऑफ पाईप्स आर फिनिश्ड इन दी सेम वे ॲज डिस्क्राईब इन दी अबव पॅरेग्राफ. म्हणजे त्याला सायझिंग रोल्समधून पुन्हा पुन्हा पास करतात आणि त्याला सायझिंग करतात त्याची. ही जी मेथड आहे ही 75 mm डायमीटरपर्यंत पाईपच्या आपण यूज करू शकतो. अनदर मेथड of making continuous butt weld pipe is to weld them by electric resistance furnace. आता इथे फर्नेसमध्ये गरम करून आपल्याला तो पाईप वेल्ड करायचा आहे, किंवा त्या पाईपचे दोन टोकं, त्या शीटचे दोन टोकं वेल्ड करून त्याचा पाईप फॉर्म करायचा आहे. तर ते हे जे गरम करणं आहे हे जर आपण इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स वेल्डिंगच्या सहाय्याने केलं तर दॅट इज नोन ॲज दी वेल्डिंग टेम्परेचर जे आहे त्या स्केल्पच्या दोन एजेसचं ते जर आपण इलेक्ट्रिकच्या सहाय्याने केलं तर इट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स वेल्डिंग. फॉर दिस फर्स्ट थिंग इज टू रोल दी सील स्ट्रीप इन टू अ सर्क्युलर स्टेप. सर्क्युलर शेपमध्ये त्याला रोल करायचं बाय पासिंग थ्रू द सिरीज ऑफ रोल्स वेअर दी शेप इज ग्रॅज्युअली चेंज इन टू सर्क्युलर. त्याला हळूहळू त्याला गोल करतात त्या शीटला. द ऑपरेशन इज नोन ॲज रोल फॉर्मिंग. After emerging from the roll forming machine, the pipe is passed through the set of centering and pressure rolls and two electrode rolls. दोन electrode rolls मधून त्याला पास करतात
because of the electrodes the welding is done to the seam. जे दोन टोकं आहे त्या शीटचे ते जोडल्या जातात. So this is diagram for this electric resistance welding of pipe, production of continuous welded pipe. So after this the pipe is passed through the sizing and finishing operation. त्याला पुन्हा पुढच्या सायझिंग रोल्समधून किंवा फिनिशिंग रोल्समधून पास करतात. This method is used to form the pipes up to 400 mm diameter and wall thickness up to 6 mm and 3 mm to 6 mm. Larger pipes than these are welded by submerged arc welding after being formed to shape in heavy presses. याच्यापेक्षा मोठे पाईप्स जे आहे ते सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंगमध्ये वेल्ड. व्हॉट इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग दॅट वी आर गोइंग टू सी इन दी नेक्स्ट युनिट. त्याच्या साहाय्याने याला वेल्ड करतात. Then lap welding. This method of welding is used for pipes from 50 mm to 400 mm. For this, the scalp is heated as usual in the furnace and it comes out, its edges are beveled. It is then rounded through a suitable method with the edges overlapping. ते एजेस जे आहे ते ओव्हरलॅप. याच्यामध्ये बटमध्ये काय ते एजेस फक्त असे जवळजवळ आणून त्याच्यावर वेल्डिंग केले जातं. इथं त्याला ओव्हरलॅप करतात. एकावर एक दोन्ही जे एजेस आहेत ते ओव्हरलॅप करतात. इट इज देन रिहीटेड टू द वेल्डिंग हीट. त्याला पुन्हा हीट करतात अँड पास थ्रू ए पेअर ऑफ ग्रूड रोल्स और ए मॅन्ड्रेल. मॅन्ड्रेलवर त्याला पास करतात अँड बिकॉज ऑफ द प्रेशर अप्लाइड द टू एजेस विच आर ओव्हरलॅप्ड विल गेट जॉईंट टुगेदर और वेल्डेड टुगेदर. द लॅप्ड एंड्स आर प्रेस टुगेदर. जे लॅप्ड आहे ओव्हरलॅपिंग एंड्स आहेत त्या टोका आहेत त्याचे किंवा त्याच्या एजेस आहेत जे ओव्हरलॅप केलेले आहेत त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय करतात अँड वेल्डेड दी पाईप पासिंग थ्रू दी रोल्स. वेल्डेड पाईप passes through the rolls. The mandrel forms the inside bore of the pipe. पाईपमध्ये आतमध्ये जी कॅव्हिटी आहे ती मॅन्ड्रेलच्या सहाय्याने यूज केल्या जाते. वेल्डेड ट्यूब्स कॅन ऑल्सो बी मॅन्युफॅक्चर्ड थ्रू बट अँड लॅप वेल्डिंग मेथड्स. बोथ इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स वेल्डिंग अँड फ्युजन वेल्डिंग मेथड्स आर यूज्ड. याच्यामध्ये आपल्याला फ्युजन वेल्डिंग किंवा इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स वेल्डिंग आपण यूज करतो. बट वेल्डिंग 3 mm to 75 mm. लॅप वेल्डिंग इज 50 mm to 500 mm. हॅमर वेल्डिंग म्हणजे फोर्ज वेल्डिंग प्रोसेस 500 to 2400 mm. अँड फ्युजन वेल्डिंग ऑल्सो कॅन बी यूज फॉर दी डायमीटर्स अबव 150 mm. सो वेगवेगळ्या प्रोसेस आपल्या कोणत्या डायमेन्शनचा तो पाईप आहे त्याचं डायमीटर किती आहे त्याच्यावर हे डिपेंड करते. जास्त डायमीटरचा असेल तर इट इज मीन फॉर हायर प्रेशर अँड दी जॉईंट और दी वेल्डिंग रिक्वायर्ड स्ट्रॉंगर. सो वी कॅन यूज डिफरंट प्रोसेस फॉर दॅट. देन बिफोर वेल्डिंग द स्टील स्ट्रिप्स आर रोल फॉर्म टू अ सर्क्युलर शेप इन कोल्ड स्टेट. त्याला सर्क्युलर शेप पहिलेच देऊन देतात, रोल करतात रोलमधून पास करून. Then next method is roll piercing. It is the method to produce the seamless tubes. Again आपण जी एक्सट्रुजनमध्ये पाहिलं होतं की सीमलेस ट्यूबिंग म्हणजे मॅन्ड्रेलच्या सहाय्याने त्याच्यामध्ये आतमध्ये कॅव्हिटी करतात. तो दॅट ट्यूब्स आर फॉर्म्ड सीमलेस. त्याला काही शिलाई नसते. तर याच्यामध्ये पण रोल पिअर्सिंगमध्ये पण सेम मेथड आहे. It is also used for producing the seamless tubes. The piercing machine used in the process consists of two tapered rolls called as piercing rolls. The rolls असतात ते tapered असतात. Round heated billet of steel is passed between these rolls over a mandrel. याच्या मधातून एक बिलेट गरम केलेलं हिटेड म्हणजे लोखंड त्याला आपण म्हणू मेटलचा बिलेट तो पास केला जातो ओव्हर ए मॅन्ड्रेल. मॅन्ड्रेलच्या वरून तो मॅन्ड्रेल आपोआप त्याच्या आतमध्ये बोअर तयार करते त्या पाईपच्या. सो बोथ दी रोल्स रोटेड इन दी सेम डायरेक्शन. द बिलेट इज सेंटर पंच और प्रोव्हाइडेड विथ ए स्मॉल ड्रिल होल ॲट वन एंड. त्याला पहिले एक थोडं छिद्र करतात ते मॅन्ड्रेल ते लोकेट व्हायसाठी आणि मग ते गरम बिलेट त्या मॅन्ड्रेलवर अंडर हाय प्रेशर पास केल्या जाते आणि आपोआप त्याच्या आतमध्ये कॅव्हिटी तयार होते. इट इज देन पुश्ड फॉरवर्ड इन टू दी रोल्स. द रोल ग्रिप्स दी बिलेट अँड पुल फर्दर इन टू देम.
सो हिअर वी कॅन सी दीज आर दी पिअर्सिंग रोल्स. आणि हा आपला बिलेट आहे, राऊंड बिलेट. हे मॅन्ड्रेल आहे. तर हे बिलेट जे आहे हे याच्यावर या रोलमुळं समोर सरकेल आणि आपोआप या मॅन्ड्रेलमुळे याच्या आतमध्ये ही कॅव्हिटी तयार होईल. सो वी कॅन फॉर्म ए पाईप विच विल हॅव ए कॅव्हिटी इनसाइड, युनिफॉर्म कॅव्हिटी, अँड अगेन इट विल बी सीमलेस. याला शिलाईची गरज नाही, याला वेल्डिंगची गरज नाही, कारण याच्या आतमध्ये जे छिद्र आहे ते मॅन्ड्रेलच्या सहाय्याने आपण करतो आहे. The axes of rolls are crossed and therefore they revolve the billet as well as draw it forward. त्याला क्रॉस, त्याचे जे ॲक्सेस असतात ते क्रॉस असतात, तर त्याला त्याच्या आतमध्ये ते फॉरवर्ड मोशन पण देते त्या बिलेटला. अँड फोर्स इट ऑन दी मॅन्ड्रेल. मॅन्ड्रेलवर ते फोर्स करते. सो दिस इज दी डायग्राम फॉर दी हॉट पिअर्सिंग ऑर सीमलेस ट्यूबिंग. हॉट पिअर्सिंगला सीमलेस ट्यूबिंग म्हणतात, कारण याच्यामध्ये जो पाईप असतो किंवा ट्यूब फॉर्म होते ती सीमलेस असते, त्याला शिलाई नसते. द मॅन्ड्रेल कॅन ऑल्सो रिझॉल्व in its own position. This combination of the revolving motion of the billet mandrel together with the axial advancement of billet provides a helical rolling effect on the material. मटेरियलवर असं हेलिकल रोलिंगचं इफेक्ट देतं. हे जसं जसं मटेरियल याच्यातून बाहेर येईल तसं तसं ते हेलिकल रोल होईल. प्रोडक्शन ऑफ 20 meter solid length up to 150 mm diameter rough tubing will take 10 to 30 seconds. 10 ते 30 सेकंदामध्ये आपण 12 मीटरपर्यंत लेंथचा पाईप ट्यूब 150 mm डायमीटरचा बनवू शकतो. इफ ट्यूबिंग इज लार्जर बोअर, म्हणजे त्याच्या आतमधला बोअर जर ट्यूबिंगचा मोठा असेल 350 mm पर्यंत, तो सेकंड पिअर्सिंग ऑपरेशन कॅन बी डन. म्हणजे एका पिअर्सिंगने नाही झालं तर हायर डायमीटरचा मॅन्ड्रेल यूज करून अजून त्याचं बोअर आपण वाढवू शकतो. इफ नेसेसरी आफ्टर दी फर्स्ट. स्टील लार्जर साइजेस विल नीड ए थर्ड पिअर्सिंग ऑपरेशन. सो एकामागं एक आपण 1, 2, 3 असे पिअर्सिंग ऑपरेशन करू शकतो टू एनलार्ज दी बोअर ऑर दी डायमीटर ऑफ दी पाईप, इनसाइड डायमीटर ऑफ दी पाईप or that tube. The roughing tube produced as above is further subjected to rolling and sizing. त्याला पुन्हा रोलिंग अँड सायझिंग किंवा करेक्शन किंवा डायमीटर त्याचं करेक्ट करण्यासाठी to bring it to the correct shape and the size and to provide the fine surface finish. Such tubes are produced in various metals and alloys like steel alloys, aluminum, brass and copper etc. या वेगवेगळ्या मेटल्सचे आपण सीमलेस ट्यूबिंग हॉट पिअर्सिंगच्या साहाय्याने आपण यूज करू शकतो. सो दिस इज दी मेथड फॉर हॅव्हिंग दी सीमलेस ट्यूबिंग ऑफ व्हेरियस मेटल्स अँड alloys. Then next is hot drawing. This process is widely used for the production of thicker walled seamless tubes and cylinders. It is usually performed in 2 stages. जर त्या ट्यूब्सचं वॉल थिकनेस जर जास्त असेल, सिलेंडरच म्हणू आपण त्याला, कारण कधीकधी ते हाय प्रेशरमध्ये आपण यूज करतो. खूप जास्त प्रेशर आहे सिस्टीममध्ये, ब्लास्ट नाही झालं पाहिजे, तर त्याची थिकनेस आपल्याला जास्त पाहिजे. ते थिकनेस आपण हॉट ड्रॉइंगच्या साहाय्याने यूज करू शकतो. द फर्स्ट स्टेज कन्सिस्ट ऑफ ड्रॉइंग ए कप शेप आउट ऑफ ए हॉट सर्क्युलर प्लेट. एका हॉट सर्क्युलर प्लेटचा असा कप शेप बनवतात पहिल्या स्टेजमध्ये विथ द हेल्प ऑफ डाय अँड पंच. द सेकंड स्टेप कन्सिस्ट ऑफ रिहीटिंग द ड्रॉन कप. तो कप जो आहे तो पुन्हा हीट करतात, पुन्हा गरम करतात. ड्रॉइंग इट फर्दर टू दी डिझायर्ड लेंथ. पुन्हा त्याला जी लेंथ आपल्याला पाहिजे त्या लेंथला ते ड्रॉ करतात किंवा त्याला लांबवतात विथ दी हेल्प ऑफ प्रेशर अँड दी वॉल थिकनेस. म्हणजे जेवढी थिकनेस पाहिजे आपल्याला आणि जेवढी लेंथ पाहिजे तेवढं त्याला पुन्हा त्या कपला गरम करून पुन्हा ते तयार करतात. द सेकंड ड्रॉइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म थ्रू ए नंबर ऑफ डाईज. वेगवेगळ्या सिरीज ऑफ डाईज अटॅच केलेले असतात आणि त्याच्यामधून ते ड्रॉ करतात म्हणजे त्याला बाहेर काढतात त्याच्यात. विच आर अरेंज्ड इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर डायमीटर. डायमीटर जसं जसं कमी, म्हणजे पहिल्या याच्यात डायमीटर जास्त, दुसऱ्या याच्यात कमी, असं करत करत ते अटॅच केलेले असतात. ज्या फायनल डायमीटरचं आपल्याला पाहिजे आहे ते शेवटी असते.
so that the reduction of wall thickness is gradual in various stages. सो इथे हा ड्रॉइंग आहे, हा पंच आहे, ही डाय आहे. या पंचच्या साह्याने हे जे शीट आहे ज्याच्यावर प्रेशर अप्लाय करतात, इट इज अलाउड. ही याच्यावर प्लेट, हिटेड प्लेट ठेवलेली आहे ब्लॅक कलरमध्ये. या पंचच्या साह्याने याच्यावर प्रेशर देतात आणि डायमध्ये जे कॅव्हिटी आहे त्या शेपचा कप तयार होतो. हा पार्ट आलेला आहे ड्रॉ. याचं अजून रिडक्शन करायचं असेल तर पुन्हा छोट्या याच्यातून हा जो कप आहे याला प्रेस करतात, पुन्हा याचं छोटा होतं. म्हणजे याची लेंथ आपण वाढवू शकतो, याच्यामधला जो डायमीटर आहे ते आपण कमी करू शकतो. So this is what is hot drawing. With the help of the heat and pressure, we are forming the shape. We are able to increase the length as well as we are able to decrease the diameter, inside diameter. So this is hot drawing, again used for seamless tubing or formation of cylinders. Then next is cold working, that we'll see in the next video. We'll start with the cold working.